Good morning, students. Welcome back to the computer science class. Last class, we studied about how to access the members of a class. Once class is created, means user-defined data type is created. Then we have to implement the data type, means we have to create an object. After creating an object, we can access those members of an object. So how to access members of an object, we studied in last class. Accessing members of a class, it must be data member or member functions. Outside the class means it must be declared under public. Through an object we can access it under dot operator with the syntax of object name dot member name, either data member or member. Member function means within bracket we have few arguments if it is required. Okay. Then we go through for now initializing members of an object. Likewise, when a variable is created, declaration itself we can initialize it. Declaration itself we can initialize. Integer x just declaration. Integer space x is equal to 10. That means declare the variable with the 4 byte of memory and label that memory as x and assign the value 10 to that memory. Okay. Then we can declare an array. Integer array of 3 is equal 3. So here it will create a group of variables of how many variables? 3 variables of integer type. For each variable 4 byte of memory is allocated and label that memory as the common name array of 0, array of 1, array of 2. Likewise, we can just declaration, not only declaration, we can initialize it with the help of equal to within curly braces. Within curly braces, the list of values for each individual variable or each element. For example, 5, 10, 15. That means array of 0, ARR of 0 having the value of 5, ARR of 1, variable ARR of 1 having the value 10, ARR of 2 having the value 15 respectively. Okay. So array just declared without initialization, then with initialization can be declared. Likewise, whenever we create an object of the class, the members are created for that class. All the members of the class copy will send to each object. Okay. At the same time, for each member can be initialized whenever the object is created. Object created, the member is initialized by the default value. Actually, the class having data members and member functions. Member functions manipulate these data members. Assign values, get new values, read new values, change the values, access the values, calculate the values, display the values. These are the tasks done by the member functions of a class. So data members manipulated by member functions. So data members and member functions under any of access specifiers. So data members manipulated by member functions. Instead that we can initialize those members. அதாவது கிளாஸுக்குள்ள வர மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதே அந்த ஒவ்வொரு மெம்பருக்கும் என்ன வேல்யூ அப்படிங்கிற ஸ்டார்டிங் வேல்யூ கொடுக்கலாம். ஸ்ட்ரக்சர்ல கூட கொடுக்கலாம். ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணிதாங்க. ஸ்ட்ரக்சர்ல எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர்ங்கிறது கிளாஸ் மாதிரியே தான். struct ஸ்ட்ரக்ட்ங்கிற கீவேர்ட்ல ஆரம்பிக்கும். தென் ஸ்ட்ரக்சர் நேம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், ஓபன் க்ளோஸ் பிரேஸ்க்குள்ள அதனுடைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா டேட்டா மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதுல இருக்காது. இன்டிஜர் எக்ஸ் ஒய் அப்ப 2 மெம்பர் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப் நம்ம கிரியேட் பண்ணிடலாம். கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதற்கும் இன்ஸ்டன்ஸ் அல்லது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். இப்போ கிளாஸுக்கு கிளாஸ்ங்கிற கீவேர்ட், ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஸ்ட்ரக்சர்ங்கிற கீவேர்ட், ஸ்ட்ரக்சர் நேம் ஃபாலோடு பை அதே ஓபன் க்ளோஸ் கர்லி பிரேஸ்க்குள்ள செமிகோலன். பட் இங்க டேட்டா மெம்பர் மட்டும்தான் இருக்கும், மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் வராத ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள. அட் த சேம் டைம் இங்க ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையரும் கிடையாது, எல்லாமே பப்ளிக். ஆக்சுவலா இது ஜெனரலா என்ன ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் இருக்குன்னா பப்ளிக். சோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா எஸ் நேம் ஆஃப்
s அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். s நேம் ஆஃப் s நேம் ஆஃப் s. அப்படி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது sங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது அதனுடைய மெம்பர்ஸ் x y அப்படின்னு ரெண்டு மெம்பர் s.x s.y ரெண்டு மெம்பர் இருக்கு, ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கு. இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்ஸையும் நம்ம எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம், அந்த ரெண்டு ஆட்ரிபியூட்டையும் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா s.x is equal to சொல்லி நம்ம வேல்யூ இப்ப நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிட்டு திரும்ப s.x அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேல்யூ கொடுக்கலாம். இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி 10 20 கொடுக்கலாம். அல்லது டிக்ளரேஷன் இட் செல்ஃப் நம்ம if you know the initial value of each elements அப்படின்னா ஈக்குவல் டு curly braces குள்ள அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூ சொல்லலாம் 10, 20 semicolon. This means s is an object or the instance of the structure s name and its member having x and y having the initial values as 10 and 20 respectively. So இதே மாதிரி sங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ற மாதிரி வேற ஏதாவது இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். அப்ப அதனுடைய மெம்பர்ஸ்னுடைய வேல்யூஸ் என்னவா இருக்கணும்ங்கிறதையும் நாம அப்ப within curly braces குள்ள list of elements values separated by comma நாம கொடுக்கலாம். So this can be so ஒரு வேரியபிள் இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம், இனிஷியலைஸ் பண்ணும்போதே அசைன் பண்ணலாம், ஒரு அரே கிரியேட் பண்ணலாம், கிரியேட் பண்ணும்போதே அதனுடைய எலிமெண்ட்ஸை இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம், ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுல ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம், ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது அதனுடைய மெம்பர்ஸ்க்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்கலாம், இனிஷியல் வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம். கிளாஸுக்கு இதே மாதிரி கொடுக்க முடியுமா, இது ஸ்ட்ரக்சருக்கு பதிலாக கிளாஸா இருந்தா இப்படி கொடுக்க முடியுமா, கிளாஸா இருந்தா இப்ப கிளாஸ் நேம் அப்ப இங்க வந்து நேம் வந்து என்ன இருக்கணும், கிளாஸ் நேம் இருக்கணும். சோ கிளாஸ் நேம்ல இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கொடுக்க முடியுமா, ஏன்னா இப்படி கொடுக்கும்போது இது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர்ஸ் பிரைவேட் மெம்பர்ஸ் cannot be accessed. ஏன்னா எந்த ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர், ஏன்னா கிளாஸ்ல வர மெம்பர்ஸ் பிரைவேட் ப்ரொடெக்டட் பப்ளிக் அப்படின்னு 3 ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ்ல நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம். without any access specifiers members declared within the class, that means that is the private data members. So private data members வெளிய ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. சோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதும் அவனுடைய இனிஷியல் வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. த்ரூ மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம். இதுக்கு தான் நாம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா the concept is used called constructors. So constructors அப்படிங்கறது நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், introduction to constructors. The definition of class only create a new user defined data type. So class உடைய வேலை அப்படின்னா என்னன்னா only creates a new data type. New data type மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணது class. So instance of the class type should be initialized, instantiated. Instantiation na object create பண்ணனும், created and initialized. Instantiating object is done by using constructor. So இந்த instantiation அப்படிங்கறது எப்படி செய்யறோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதே அதனுடைய மெம்பர்ஸ்க்கு ஸ்டார்டிங் வேல்யூ கொடுக்கிறதுக்கு தான் instantiation சொல்லுவாங்க. So object can be instantiated, அதாவது created and initialized by using constructor. So constructors and destructors அப்படிங்கறத நாம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். It's a special member function னு படிச்சிருக்கோம். என்ன படிச்சிருக்கோம், special member functions நாம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். Class comprising of the class having members. The members can be generally classified into variables, functions and special members functions. Also referred as data members defines the attributes. Functions referred as member functions are also called as methods. Then special member functions called constructors and destructors. So constructor அப்படிங்கிறது ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் தான். அது ஏன் ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம் அப்படிங்கறத நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். தென் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் கிளாஸ் கொடுக்கிற டேட்டா மெம்பர்ஸை இனிஷியலைஸ் பண்ணுது. ஃபார் ஈச் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதும் அதுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கணும் அப்படிங்கறது இனிஷியலைஸ் பண்றதுனாலதான் அது ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன். இன்னும் சில ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு, அதனால ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன். மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்னாவே அது ஃபங்க்ஷன் சாதாரண நார்மல் ஃபங்க்ஷனுடைய ரோல் எல்லாத்துக்கும் அப்ளிகபிள். அதுல ஏன் ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. கன்ஸ்ட்ரக்டர் should be declared under public. Constructor function having the same name as the class name. Then constructor cannot be called manually. It is automatically executed when every time each object is created of that class. ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது தானாவே எக்ஸிக்யூட் ஆகும், நாம எக்ஸிக்யூட் பண்றது. So an array of structure can be initialized during time of the declaration. Array, variable, structure எல்லாமே நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்ட்ரக்ட் சம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், அதுல ரெண்டு மெம்பர் n1 n2. அப்ப சம்ல இருந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணோம்னா ஈச் ஆப்ஜெக்ட் n1 n2 இருக்கும். அந்த n1 n2 ஸ்டார்டிங் வேல்யூ கிரியேட் பண்ணும்போதே கொடுக்கலாம், அது பாசிபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்திருக்காங்க அரே டிக்ளேர் பண்ணும்போதே இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்காங்க அரே ஆஃப் 0 1 2.
sum அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து s1 ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கு 1 1. அப்ப n1 n2 னுடைய மெம்பர் வேல்யூ என்னவா இருக்கு? 1 1. பட் கிளாஸ் அதே ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரியே கிளாஸ்ங்கிற கீவேர்ட்ல கிளாஸ் நேம், இங்க num1 num2 மெம்பர் இருக்கு. இது ரெண்டுமே பிரைவேட் வெளியே ஆக்சஸ் பண்ணவே முடியாது. அதே மாதிரி இப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணவும் முடியாது. சோ ஆட்ங்கிற கிளாஸ்ல இருந்து a1ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றாங்க. அப்போ அதனுடைய num1 num2க்கு 0 0ங்கிற வேல்யூ இப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. இது ஸ்ட்ரக்சரா இருந்தா இட் இஸ் பாசிபிள். If it is a class, it cannot be possible. Class object declaration and initialization through compilation error. இது எரர் சொல்லிரும். இப்படி இனிஷியலைசேஷன் பண்ண முடியாது. சோ வேரியபிள் அரே ஸ்ட்ரக்சர்ல டிக்ளேர் பண்ணும்போதே இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம். அதனுடைய வேல்யூ என்ன இருக்கணும், வேரியபிள்ஸ் உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கணும், மெம்பர்ஸ் உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கணும் இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம். கிளாஸுக்கு அப்படி பண்ண முடியாது. மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் வழியா தான் நம்ம அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், மேனிபுலேட் பண்ண முடியும். அதுல கன்ஸ்ட்ரக்டாங்கிற ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் வழியா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதே இன்ஸ்டன்ஷியேஷன் செய்யலாம், அதாவது இனிஷியலைசேஷன் செய்யலாம். கிரியேட்டட் அண்ட் இனிஷியலைஸ்டு அந்த வேலையை செய்யலாம். So the initialization of class type object at the time of declaration similar to a structure of an array is not possible because the class members have their associated access specifiers private, protected and public. Therefore classes include special member functions called constructors. Constructor functions initialize the class objects. So constructor function உடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ஷியேஷன் பண்ணுது. இன்ஸ்டன்ஷியேட்டட் each object of the class whenever the object is created. Object create பண்ணும்போதே அதை இனிஷியலைஸும் பண்ணிரும். அதான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் உடைய ரோல். So declaration of constructors and definition. Constructors அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கணும், அது எப்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? When an instance அல்லது object of the class comes into scope, a special function called constructor gets executed automatically. The automatically நீங்க பக்கத்திலே கூட எழுதிக்கலாம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Constructor function has the same name as the class name. The constructor returns nothing. constructorங்கிற ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ஏன் சொல்றோம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனாவே ரிட்டர்ன் பண்ணலாம்னு சொல்றோம். கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது. அது பப்ளிக்ல தான் இருக்கணும், கிளாஸ்னுடைய பேர்லயே தான் இருக்கணும். ஆப்ஜெக்ட் கம்ஸ் இன்டு ஸ்கோப் தானா எக்ஸிக்யூட் ஆகும், நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது கிளாஸ்னுடைய மெம்பர்ஸ், ஆப்ஜெக்ட்னுடைய மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ஷியேஷன் பண்ணுது, அதாவது இனிஷியலைஸ் பண்ணுது. they are not associated with any data type. அதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணுச்சுனா தான் ரிட்டர்ன் பண்ற ரிட்டர்ன் டைப் இருக்கும். it can be defined either inside the class definition or outside the class definition. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். கன்ஸ்ட்ரக்டர் உடைய மொத்த விஷயம் இதுல இருக்கு. சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் நேம்ல கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா அதனுடைய சின்டாக்ஸ் பாருங்க. CLASS class name பிரைவேட்ல என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். பிரைவேட்ல எத்தனை மெம்பர்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம். அதே மாதிரி ப்ரொடெக்டட்ல எத்தனை மெம்பர்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம். that means data members or member functions, variables or functions எவ்வளவு வேணாலும் இருக்கலாம். அடுத்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பப்ளிக்ல இங்கதான் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா எத்தனை மெம்பர்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம். பட் இங்கதான் நாம என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் CLS கிளாஸ் நேம், அந்த நேம்லயே மெம்பர் இருக்கணும், மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும். சோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், கிளாஸ் நேம்லயே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. சோ கிளாஸ் நேம்னா இங்க இருக்கிற வர நேம்லயே இருக்கணும். ஏன் ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம், இதுதான் வந்து என்ன சொல்றோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு சொல்றோம். தென் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாம என்ன பண்றோம்னா க்ளோஸ் பிரேஸ் செமிகோலன், நம்ம as it is நம்ம சொல்றோம் இல்லையா கிளாஸ். சோ ஒரு கிளாஸ் இதுக்குள்ள முடியுது, கிளாஸ்க்குள்ள வர எல்லாமே மெம்பர்ஸ். இதுல இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ங்கிற மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது உள்ளுக்குள்ள கோடிங் இருக்கு. கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத நாம இங்க கோடிங்ல சொல்லிடும். பாடி ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரக்டர். சோ இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் டைப், ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்னாவே கண்டிப்பா முதல்ல ரிட்டர்ன் டைப் இருக்கணும். டைப் ஸ்பேஸ் ஃபங்க்ஷன் நேம் பிராக்கெட்ல ஆர்குமெண்ட்ஸ்.
type கண்டிப்பா கிடையாது. So the member function cannot be associated with any data type. Then same name as the class name. Then must be declared under public only. இதனாலதான் ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் சொல்றேன். ஏன் ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்னா கிளாஸ் உடைய பேர்லயே தான் இருக்கணும், பப்ளிக்ல தான் இருக்கணும், ரிட்டர்ன்ஸ் நத்திங், அதனால ரிட்டர்ன் டைப்பே வராது, கண்டிப்பா வராது. மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்னாவே கண்டிப்பா ரிட்டர்ன் டைப் இருக்கும். சாதாரண நார்மல் ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே ரிட்டர்ன் டைப் இருக்கும். ரிட்டர்ன் டைப் இல்ல அப்படின்னா அது ஃபங்க்ஷனே இல்லைன்னு சொல்லுவோம். பட் ரிட்டர்ன் டைப் கிடையாது. ஏன்னா இது ரிட்டர்ன்ஸ் நத்திங், கன்ஸ்ட்ரக்டர் அது ரிட்டர்ன் பண்ணாது. பட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிக்கும். அதை பத்தி நம்ம பின்னாடி டீடைலா பாலிமார்பிசம்ங்கிற கான்செப்ட்ல பார்க்க போறோம். So constructor class nameலயே இருக்கும், then open class bracketல arguments, then body of the constructor. இதில் நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்க பிரைவேட்ல, ப்ரொடெக்டர்ல, பப்ளிக்ல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு டேட்டா மெம்பர்ஸ்க்கும் ஸ்டார்டிங்ல என்ன வேல்யூ இருக்கணுங்கிறது நம்ம இங்க கொடுத்துடலாம். அப்படி வேல்யூ கொடுத்துட்டோம்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போதும் அந்த வேல்யூ இருக்கும். என்ன வேல்யூ நம்ம இருக்க சொல்லி கொடுத்தோமோ அந்த வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். சோ இப்படிதான் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது தேவையான மெமரி அலோகேட் பண்ணுது, அதுக்கு தேவையான இனிஷியல் வேல்யூஸ் கொடுக்குது. கன்ஸ்ட்ரக்டருடைய ரோல் 2 ரோல். allocates necessary memory for the members of each objects and gives the starting value or the initial value for the each members of the each objects. ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டினுடைய ஒவ்வொரு மெம்பர்ஸ்க்குமே தேவையான மெமரி அலோகேட் பண்ணும், அப்பவே அதுக்கான ஸ்டார்டிங் வேல்யூவும் கொடுக்கும். இந்த 2 வேலைக்காக தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்றோம். தென் மத்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்னா நாம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பப்ளிக் இருக்கிற மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் மெம்பர்னு சொல்லி கால் பண்ணுவோம். ஆனா கன்ஸ்ட்ரக்டர்ங்கிறது வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது தானாவே எக்ஸிக்யூட் ஆகும். நாம கால் பண்ணவே முடியாது, கிரியேட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதனாலதான் இதை நாம என்ன சொல்றோம், ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம். So constructor is a member function that invoked automatically, called automatically, executed automatically when the object is comes into scope. Object is created. ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது தானாவே எக்ஸிக்யூட் ஆகும். நீ மேனுவலா கால் பண்ண மத்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கால் பண்ணணும். நேத்து நம்ம பார்த்தோம் ரீட், டிஸ்ப், இது எல்லாமே பார்த்தோம். அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நாம என்ன பண்ணோம், நம்ம கால் பண்ணோம். கால் பண்ணாதான். சோ இங்க S1 S2ங்கிறதுல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், கால் பண்ணா மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகுறது நம்ம பார்த்தோம். இந்த ப்ரோக்ராம்லயே நம்ம பார்த்தோம். நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா கால் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் டிஸ்ப் என்ன பண்ணோம், கால் பண்ணாதான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த கால்ங்கிற மெம்பர் ஃபங்க்ஷனையும் கால் பண்ணாதான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஆனா கன்ஸ்ட்ரக்டர்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் மட்டும் இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போதே தானா எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதனாலதான் அது கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? சோ இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா நேத்து பார்த்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வச்சு நம்ம பார்த்தலாம் ஃபர்தரா. சோ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தலாம். சோ கிளாஸ் சாம்பிள், சாம்பிள் அப்படிங்கிற கிளாஸ் வந்து I, J, K எல்லாத்துக்கும் என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துறாங்க, 0 0 0ங்கிற வேல்யூ கொடுத்துறாங்க. சோ இதை நம்ம நேத்து பார்த்த ப்ரோக்ராம்ல இருந்தே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெளிவா தெரியும். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா T1, T2 அப்படின்னு கொடுத்துடலாம். கொடுத்துட்டு நம்ம T1 T2 சும்மா ஜஸ்ட் டிஸ்பிளே மட்டும் வாங்கலாம், இன்புட்டே வாங்கலாம். ஸ்லாஷ் ஸ்டார் கமெண்ட் லைனா மாத்திக்கிறேன் நான் இதை. நேத்து பார்த்த ப்ரோக்ராமுடைய கண்டினியூஷன் ஸ்டார் ஸ்லாஷ். இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், T1 டிஸ்ப், T2 டிஸ்ப், இந்த 2 மட்டும் பண்ணலாம். சோ T1 டிஸ்ப் மட்டும் பண்றோம், T2 டிஸ்ப் மட்டும் பண்றோம். அப்ப அவனுடைய மெம்பர்ஸ் சம் அப்படிங்கிற மெம்பரை டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு பதிலாக நாம என்ன பண்ணலாம், ABC மூணுமே டிஸ்பிளே பண்ற மாதிரி, சம் மூணுமே டிஸ்பிளே பண்ற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம். A B சம். ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கு இடையில நம்ம என்ன பண்ணலாம், \T கொடுத்துக்கலாம். சிங்கிள் கொட்டேஷன் \T. அதே மாதிரி Dங்கிற வேரியபிள் டிஸ்பிளே ஆனோனையும் சிங்கிள் கொட்டேஷன் \T கொடுத்துக்கலாம். சோ இப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இங்க சம் ஏபின்னு 3 மெம்பர் இருக்கு. அப்ப T1 கிரியேட் ஆகலையும் சம் ஏபின்னு மெம்பர் கிரியேட் ஆகும், T2 கிரியேட் ஆகலையும் சம் ஏபின்னு கிரியேட் ஆகும். இதனுடைய ஸ்டார்டிங் வேல்யூ என்னவா இருக்கும், நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணவே இல்லை, இன்புட்லயும் வாங்கல, அந்த கோடிங் எல்லாம் நம்ம கமெண்ட் லைன் ஆக்கிட்டோம். அப்ப என்ன அவுட்புட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா என்ன அவுட்புட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும், கார்பேஜ் வேல்யூஸ் தான் கிடைக்கும். எந்த வேரியபிளுக்கும் நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணாம டிஸ்பிளே பண்ணோம்னா அது அன்னோன் வேல்யூ தான் டிஸ்பிளே பண்ணும். சோ நம்ம இதை ரன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், 0 33 0 1 0 அப்படிங்கிற நம்பர்ஸ் கிடைக்கும். அதாவது T2னுடைய இதுக்கு வந்து 0 33 கிடைக்குது, T1க்கு 1 0 கிடைக்குது. இதே வேல்யூஸ் டிக்ளேர் பண்ணும்போது இனிஷியலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கிளாஸ் நேம்லயே பப்ளிக்ல தான் இருக்கணும், பிரைவேட்ல இருக்க முடியாது. சோ பப்ளிக்ல வந்து என்ன மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர். சோ பப்ளிக்ல கடைசியா என்ன பண்றேன் அப்படின்னா TEST டெஸ்ட்ங்கிற பேர்லயே என்ன பண்றேன்,
open close curly brace குள்ள a equal to b equal to sum equal to என்ன சொல்லிடுறேன் 0 அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். அப்ப என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னா a b c sum எல்லாத்துக்கும் 0 வரும். ஆனா இங்க ஏற்கனவே நம்ம ரன் பண்ணும்போது என்ன கிடைச்சது, t2 னுடைய abக்கு 0.33 அப்படிங்கிற ரிசல்ட் கிடைச்சது. t1க்கு வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா அதுக்கு 0.10 கிடைக்குது. 0.33 0.10 அப்படின்னு நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கிடைச்சது. இந்த பேக்ஸ்லாஷ் n கொடுக்காதனால NDL கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன அவுட்புட் தெளிவா இருக்கு. சரியா? சோ கன்ஸ்ட்ரக்டார்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு நீங்க பாருங்க. இப்ப நான் என்ன பண்றேன், கம்பைல் பண்றேன், errors 0 ரன் பண்றேன். அவுட்புட் என்ன கிடைக்குது, t2 னுடைய ab சம்முக்கு 000, t1 னுடைய ab சம்முக்கும் 000 தான் கிடைச்சிருக்கு. ஏன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டார். சோ ஏன் கன்ஸ்ட்ரக்டார்னு சொல்றோம்னா இந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன், சாதாரண மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு ரிட்டர்ன் டைப் இருக்கு. கன்ஸ்ட்ரக்டாருக்கு என்ன கிடையாது, ரிட்டர்ன் டைப் கிடையாது. சாதாரண மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் வேற பேர்ல தான் இருக்கணும், கிளாஸ்னுடைய பேர்ல இருக்க முடியாது. பட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எந்த பேர்லயே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நீங்க டெஸ்ட் கிளாஸ்னுடைய பேர்லயே தான் இருக்கும். அதே மாதிரி ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், அதை பத்தி நம்ம பின்னாடி படிக்கலாம். சரி, ஓகே. அப்புறம் இந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம என்ன பண்றோம், இப்ப நம்ம எப்படி நம்ம t1.call t2.call சொன்ன மாதிரி t1.test சொல்லி நம்ம கால் பண்ணல, தானாவே எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு. எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு, t1 கிரியேட் பண்ணிலே எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி t2 கிரியேட் பண்ணிலே எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு. சப்போஸ் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டார் ஃபங்க்ஷனை நான் கமாண்ட் லைன் ஆக்கிடுறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன அவுட்புட் கிடைக்கும், நீங்க அதையும் செக் பண்ணி பாருங்க. என்ன அவுட்புட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா இப்ப t1 t2 கிரியேட் பண்ணல, கன்ஸ்ட்ரக்டார் கிடையாது, ஏன்னா அது கமாண்ட் லைன் ஆக்கிட்டு டெலீட் பண்ண மாதிரின்னு வச்சுங்களேன். அப்ப என்ன கிடைக்கும், கார்பேஜ் வேல்யூ தான் கிடைக்கும். இதை நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா கம்பைல் அண்ட் ரன். என்ன வேல்யூ கிடைக்குது, ab சம்க்கு 0.33 0.10 அப்படிங்கிற கார்பேஜ் வேல்யூ கிடைக்குது, அன்னோன் வேல்யூ கிடைக்குது. சப்போஸ் இதே கன்ஸ்ட்ரக்டார் நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா உருவாக்கிட்டேன் அப்படின்னா இப்ப நான் ab0 எல்லாத்துக்கும் 0ங்கிற வேல்யூக்குள்ள 10ங்கிற வேல்யூ கொடுக்குறேன், எக்ஸிக்யூட் கம்பைல் அண்ட் ரன் கொடுக்குறேன். இப்ப என்ன அவுட்புட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் 10 10 10 10 10. சோ கன்ஸ்ட்ரக்டாங்கிற மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை நாம என்ன பண்ண தேவையில்லைன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் மட்டும் தான் பண்ணிக்கிறேன். கிரியேட் பண்ண உடனே டிஸ்க் ஃபங்க்ஷன் தான் கால் பண்ணிக்கிறேன். டெஸ்ட்ங்கிற இந்த மெம்பர் கன்ஸ்ட்ரக்டார் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணல. இது தானா எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு. எப்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகும், t1 கிரியேட் பண்ணல ஒரு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அப்ப t1 உடைய ab சம்க்கு 10 அசைன் ஆகுது. t2 கிரியேட் பண்ணலையும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. அப்ப t2 உடைய ab சம்க்கு என்ன வேல்யூ அசைன் ஆகுது, 10ங்கிற வேல்யூ அசைன் ஆகுது. சோ t2.disp 10 10 10 வந்துருது, t1.disp 10 10 10 நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அதான் ரீசன். சோ கன்ஸ்ட்ரக்டார் ஃபங்க்ஷன் உடைய வேலை என்ன அப்படின்னா இன்ஸ்டன்சியேஷன், allocates memory, then initialize the members. எவ்வளவுதான், allocates memory, initialize members, allocates and initialize members of objects whenever the object of the class is created. For each and every object it will be automatically executed. This cannot be manually invoked or called or executed. Member functions only can be called through the objects that must be declared under public. Then using dot operator create an object. After creating an object dot operator use பண்ணி நம்ம கால் பண்ண முடியும். ஆனா constructor functions automatically தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். Then it's not associated with any data type. இப்போ நம்ம அந்த டெஃபினிஷனை ஃபுல்லா பாருங்க. When an instance of a class comes into scope, special function called constructor gets executed. இந்த இடத்துல என்ன போட்டுக்க சொன்னேன், automatically அப்படிங்கிற வார்த்தையை நான் போட்டுக்க சொன்னேன். The constructor function name has same name as the class name. Class பேர்லயே தான் அந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். The constructors returns nothing. அதாவது எந்த டேட்டா டைப் கூட அசோசியேட்டட் கிடையாது. They are not associated with any data type. ஏன்னா ரிட்டர்ன் பண்ணவே பண்ணாது, எப்பவுமே ரிட்டர்ன் பண்ணாது. இனிஷியலைசேஷன் மட்டும் தான் செய்யும், மெமரி அலோகேட் பண்ணி இனிஷியலைஸ், அதனால ரிட்டர்ன் டைப் வராது. It can be defined either inside the class definition, outside the class definition. அதாவது இன்லைன் ஃபங்க்ஷனாவும் டிஃபைன் பண்ணா, நான் இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இதை நம்ம வெளியே டிஃபைன் பண்ற அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கோடிங்ல இந்த ஃபங்க்ஷன் வெளியே டிஃபைன் பண்ற அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இந்த நேம் சொல்லுவோம், கிளாஸ் நேம் கோலன் கோலன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணலாம், டிஃபைன் பண்ணலாம். டெஸ்ட் கோலன் கோலன் டெஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை கிளாஸுக்கு வெளியே டிஃபைன் பண்ணலாம். நான் இன்லைன் ஃபங்க்ஷனா ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனுடைய புரோட்டோடைப் உள்ள கொடுத்துட்டு வெளியே டிக்ளேர் பண்ற மாதிரி. ஏற்கனவே மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, இன்லைன் ஃபங்க்ஷன், நான் இன்லைன் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்.
அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்டார்ஸையும் உள்ளேயும் டிஃபைன் பண்ணலாம், வெளியும் டிஃபைன் பண்ணலாம். சோ ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கறத டிஃபைன் பண்றதுக்காக கிளாஸ் நேம் கோலன் மட்டும் முன்னாடி வரும் வெளியே டிஃபைன் பண்ணும்போது, வேற எந்த மாற்றம் இல்லை. அதுல டைப் வராது. மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் டைப் வரும், இங்க டைப் வராது, அவ்வளவுதான். சோ இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டர், கன்ஸ்ட்ரக்டருடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன, இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின், அடிக்கடி 2 மார்க்ல கேட்பாங்க. ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அப்படின்னு டு allocate memory space to the objects, each members of objects for each object. ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்னுடைய ஒவ்வொரு மெம்பர்ஸ்க்குமே என்ன பண்ணும், மெமரி allocate பண்ணும். தென் அதே மாதிரி அதே ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்னுடைய ஒவ்வொரு மெம்பருக்கும் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ கொடுக்கும். இனிஷியலைஸ் தி டேட்டா மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ். கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் a ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஏன் சொல்றோம். மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்னாவே அது பிரைவேட்ல இருக்கலாம், ப்ரொடெக்ட்ல இருக்கலாம், பப்ளிக்ல இருக்கலாம், என்ன பேர்ல இருக்கலாம், ரிட்டர்ன் டைப் இருக்கும். ஆனா கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு இது எதுவுமே கிடையாது. ரிட்டர்ன் டைப் கிடையாது, கிளாஸ்னுடைய பேர்ல மட்டும்தான் இருக்கணும், பப்ளிக்ல மட்டும்தான் இருக்கணும். இது மேனுவலா கால் பண்ணவே முடியாது, ஆட்டோமேட்டிக்கா மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் கம்ஸ் இன்டு ஸ்கோப், கிரியேட் பண்ணும்போது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதனாலதான் ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம். அப்ப டெஸ்ட்ரக்டார் அதுவும் இதே மாதிரிதான். அதை என்னங்க நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். There is an alternate way of initialize class object, but it's in the case you have to explicitly call the member function. மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம். நம்ம நேரத்தே பார்த்தோம், இன்புட் வாங்கிட்டோம். என்ன பண்ணோம், ரீட் அப்படிங்கிற ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணியும் நாம இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம். இனிஷியலைஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்புட்ல நாம அதை வாங்கணும். இப்ப நம்ம இங்க வாங்கணும் இல்லையா, t1.a t1.b t2.a t2.b நம்ம இன்புட் வாங்கணும். இப்படி இன்புட் வாங்கலாம். இது நம்ம மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் வழியாவும் இன்புட் வாங்கலாம், அல்லது நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷன்லயே நம்ம ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணி வாங்கலாம். அப்ப அது மெம்பர் பப்ளிக்ல இருக்கும், அப்படி சொல்லி நாம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். சோ மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் வழியாவும் இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம். கிளாஸுக்கு வெளியே பப்ளிக்ல இருந்துனா கிளாஸுக்கு வெளியில இருந்து நம்ம டைரக்டாவும் இன்புட் வாங்கலாம். இந்த மாதிரி பல வழிகள்ல இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம். பட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வழியா இனிஷியலைஸ் பண்றதுதான் பெஸ்ட் வே. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதே அதனுடைய மெம்பர்ஸ்க்கு ஸ்டார்டிங் வேல்யூ கொடுத்தாகணும். அது கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். அது ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன், கிளாஸ் நேம்லயே இருக்கணும், ரிட்டர்ன் டைப் கிடையாது, தானா தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதுல எந்தெந்த மெம்பர் வேணுமோ இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இருக்கு, பாராமீட்டரைஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இருக்கு, இன்னொன்னு காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கு. இதுல நம்ம இப்ப பார்த்த டைப் என்ன டைப்னா டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர், அதாவது ஆர்குமெண்டே இல்லாத கன்ஸ்ட்ரக்டர். நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா மெம்பர் ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லும் பொழுது கன்ஸ்ட்ரக்டர் ரிட்டர்ன்ஸ் நத்திங் சொன்னோம். ஆனா ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம். ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம்னாவே அது பாராமீட்டரைஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரா இருக்கும், இல்ல காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டரா இருக்கும். அதை பத்தி நாளைக்கு பார்க்கலாம். சோ டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ், there are 3 types of constructors are there: default constructor, parameterized constructor, இன்னொன்னு காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர். இந்த டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபுல்லாவே பார்த்தாச்சு, அதோட டெஃபினிஷன் நம்ம நாளைக்கு பார்த்துடலாம். பாராமீட்டரைஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரும் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் நம்ம பார்க்கணும். இதே எக்ஸாம்பிள் வச்சு நாளைக்கு திரும்பவும் நம்ம ஒரு டைம் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு அப்புறம் பாராமீட்டரைஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர், காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர்ங்கிற விஷயத்துக்குலாம் நம்ம போறோம். சோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிற லெசனை தரவா பார்த்துக்கணும். சோ இந்த லெசன்ஸ்ல நீங்க பார்க்க வேண்டியது மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பத்தி டீடைலா தெரியணும், அரேஸ் பத்தி டீடைலா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபங்க்ஷன்ஸ்னுடைய லெசன், ஃபங்க்ஷன்ங்கிற லெசனை பத்தி டீடைலா தெரிஞ்சாதான் நம்ம இந்த லெசன்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். திரும்பவும் சொல்றோம், நீங்க ஹையர் ஸ்டடீஸ் எல்லாத்துக்கும் இந்த ஊப்ஸ் கான்செப்ட் ரொம்ப எளிமையானது, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஈஸியா இருக்கும். நீங்க திரும்ப திரும்ப பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிருவீங்க. ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான போர்ஷன்ஸ் நீங்க அவசியம் பார்த்துக்குங்க. இன்னைக்கு பார்த்த விஷயத்துல ஒரு சின்ன ரீகால் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா, கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன, ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன். When an object comes into scope, automatically executed. Initialize and allocates memory space for each members of each objects. இதான் நாம பார்க்கிறோம். ஓகேவா? Then types of constructor, default constructor, parameter constructor, non parameter constructor, 3 டைப் இருக்கு. ரெடி. இப்ப நாம பார்த்தது default constructor. இதனுடைய கண்டினியூஷன் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். Okay students, be safe, stay healthy, have a nice day. Thank you, bye.